اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی محترم جناب شاہجہان خان درانی، ڈپٹی معاون پولیس ٹریننگ کالج ہنگو، محترم جناب بادوز خان ڈی ایس پی چیف لانس اسٹیٹ پولیس ٹریننگ کالج ہنگو، حسن فقیر خان سی ڈی آئی پولیس ٹریننگ کالج ہنگو، جان عالم خان چیف اے ٹی ایس پولیس ٹریننگ کالج ہنگو، دیگر ایڈمنسٹریشن کے افسران، معزز اساتذہ کرام، زیر تربیت افسران و جوانان، خواتین و حضرات، السلام علیکم، خوش آمدید۔ کریں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی، کریں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی جس نے ہمیں ہر خوشی عطا کی، کیا ہماری خطا کو درگزر، یوں ہی ہم پہ مہربانی کی انتہا کی۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت دوں گا حافظ فیض احمد خان سلیمان بی کتنی کو کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ فیض احمد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے لیاقت شاہ صاحب ایس آئی اے سی ایل آئی صاحب، محمد یاسین علی اے ایس آئی، اسلام اے ایس آئی اور کیڈٹ ریاض علی اے ایس آئی ریڈر جناب سی ایل آئی صاحب نے۔ پاکستان میں صحافت کے موضوع پر ڈیبیٹ ہوگی۔ یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو دو گروپوں میں منقسم کیا ہوا ہے۔ ایک گروپ پاکستان میں صحافت کے حق میں بولیں گے، دوسرا گروپ صحافت کے منفی استعمال میں بولیں گے۔ بہتر دلائل دینے والا گروپ جیت کا حقدار ہوگا، جس کے لیے جوری پینل ترتیب دیا گیا ہے، جس کے ممبران ہیں ایس آئی اسحاق خان، اے ایس آئی ضیاء الرحمان، اے ایس آئی بشارت علی اور چیئرمین جناب شاہ حسین خان انسپکٹر ہوں گے، جو اسی پنڈال میں تشریف فرما ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں صحافت پر، اس کے بعد یہ اینکر جو ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب
نہ صحافی، ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں۔ صحافی ہو گیا مرحوم، صحافی ہو گیا مرحوم، صحافت مر گئی کب کی، قلم اب بھی جرحت عذاب رائے کو ترستا ہے۔ اب میں دیتا ہوں اینکر حسن عطا الرحمان لور کورس کو، وہ اپنا پروگرام جاری رکھیں۔ جی بہت شکریہ سید دستار علی شاہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل عزت احترام جناب ڈپٹی کمانڈر پولیس کے انچارج اور معزز اسٹاف ممبران اور ٹریننگ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر میں نہایت ہی شکر گزار ہوں جناب کمانڈر صاحب کا، کیونکہ وہ آج موجود نہیں۔ اس کے بعد سر میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس سینٹر میں دیگر سرگرمیوں کے ساتھ آپ نے آج ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہم ایک ادبی نشست کا بھی انعقاد کر سکیں، اور جو کہ آج سچ ثابت ہوا۔ تو میں تمام شرکاء کی جانب سے اور ٹریننگ جو موجود ہیں ان کی جانب سے جناب کمانڈر صاحب کا اور آپ کا تہہ سے شکر گزار ہوں۔ سامعین محترم، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کسی بھی ملک کے اندر مختلف ادارے اور شعبے موجود ہوتے ہیں جو ملک کی ترقی کے اندر ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو چونکہ آج پاکستان میں صحافت کے حوالے سے مکالمہ ڈیبیٹ ہونے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ اس ڈیبیٹ میں شامل جو ٹیمیں ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ میرے بائیں جانب ٹیم اے اور دائیں جانب پہ ٹیم بی موجود ہے، تو میں پہلے انٹروڈکشن کے لیے جاؤں گا۔ تو میں سب سے پہلے ٹیم اے آپ سے التماس کروں گا کہ آپ سامعین کو اور حاضرین کو اپنا مہارت کروا دیں۔ جی شکریہ۔ اسد صادق پی ایس آئی کورس موسیٰ کمپنی۔ شاگرہ ریگولر کورس مریم کمپنی۔ جی بہت شکریہ۔ جی ٹیم بی آپ بھی حاضرین کو اپنا تعارف کروا دیں۔ فائز عمر پی ایس آئی کورس موسیٰ کمپنی۔ عبد الفتح پی ایس آئی کورس موسیٰ کمپنی۔ محمد ابراہیم پی ایس آئی کورس موسیٰ کمپنی۔ وصال محمد خلیل انٹرمیڈیٹ کورس یعقوب کمپنی۔ ندا ریگولر کورس مریم کمپنی۔ جی آپ دونوں ٹیموں کا بہت شکریہ ادا ہوتا ہے۔ تو چونکہ آج پاکستان میں صحافت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں صحافت کو اشتہاری طور پر ملک کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، جو کہ عوام اور حکومت کے درمیان نہ صرف پل کا کردار ادا کرتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو درپیش ان کو بھی اجاگر کرتا ہے تاکہ ان مسائل کا بر وقت حل نکالا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی رہی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ملکی اداروں کی کارکردگی میں آج تک توازن نہیں پایا جا سکا۔ تو اسی بحث کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ٹیم اے آپ کے پاس جاؤں گا کہ آپ پاکستان میں صحافت کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، معاذرین کو بتاتے چلے جائیں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ بالکل صحافت کا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کسی بھی ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت حاصل ہے صحافت کو۔ میرے ساتھ کولیگ بیٹھے ہیں، میرے سینئرز بیٹھے ہیں، تمام ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے اور سب تقریباً اپنی ڈیلی مصروف ترین روٹین میں سے مختصر صحیح لیکن کچھ ٹائم نکال کر تقریباً صحافت کو کچھ نیوز پیپر کی شکل میں، کچھ الیکٹرانک میڈیا سے نیوز چینل کی صورت میں کہیں نہ کہیں سے صحافت کے ذریعے اپنے ارد گرد ہونے والے تمام حالات و واقعات سے باخبر ہے۔ صحافت کا بہت بڑا کردار ہے۔ سب سے پہلے میں صحافت کو کہنا چاہوں کہ صحافت کا جو مین مقصد ہے وہ انفارمیشن بر وقت عوام تک پہنچانا، یا اگر عوام سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں یا کوئی بات ہے تو وہ حکومتی اداروں متعلقہ اداروں تک پہنچانا۔ میں جی تاریخ میں نہیں جاتا، تاریخ تو صحافت کی بہت پرانی ہے۔ میں کیونکہ پاکستان میں صحافت کی بات ہو رہی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی 26 اکتوبر 1941 کو ڈان نیوز کا افتتاح ہوتا ہے جب آغاز ہوا،
تو پاکستان کے قائد اعظم عمر جناح پہلا عمر جناح اس کے پہلے چیف ایڈیٹر تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان بننے والی جو جدوجہد تھی اس میں بھی صحافت نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اس کے بعد سے لے کے اب تک صحافت مختلف پہلوؤں میں عوام کو اور حکومت کو آپس میں جوڑے رکھے ہیں. اگر کہیں پہ پورے ملک میں حیدر سے لے کر کراچی تک کوئی ایسا شہر ہے یا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جس میں عوام کے بچے کو کوئی انفارمیشن نہ ملی ہو. یہ چند ایسے اداروں میں شامل ہے جو کہ 24 گھنٹے اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. میں مثال دوں گا, رات کے 2 بجے 2:30 بجے بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ عوام کے لیے ضروری ہے اس کو جاننا, تو آپ کو وہ بروقت اپنے ٹی وی چینلز پر آپ کے پرنٹ میڈیا کے ذریعے 24 گھنٹے کی آپ کو رپورٹ ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی بیانیہ جو ہوتا ہے کوئی قانون سازی ہوتی ہے, کیونکہ قانون سازی جو ہے آپ کی حکومت کا کام ہے. جیسے کوئی قانون پاس ہوتا ہے, کوئی بل پاس ہوتا ہے, ریسنٹلی بات کروں گا کووڈ-19 کرونا وائرس آیا, پینڈیمک ابھی بھی چل رہا ہے. حکومت نے ایک ادارہ بنایا NCOC, اس کے تمام ہدایات SOPs عوام تک پہنچائی گئی اسی صحافت کے تھرو. اسی صحافت نے بہت بڑا کردار ادا کیا آپ کو کرونا وائرس میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے. اس کی تمام تر تفصیلات فراہم کی گئی, اس کے نتائج بتائے گئے, اس کے نقصانات بتائے گئے, جس پر عوام نے SOP عمل کر کے کافی حد تک کرونا پر قابو پایا. اس کے ساتھ ساتھ پریس کلب کی رسائی آپ دیکھ لیں, ملک میں جتنے پریس کلب موجود ہیں چھوٹے لیول پر آئے روز دیکھتے ہیں ٹیچرز کا اسٹرائک آ گیا, کبھی ہیلتھ ورکرز کا. یہ چھوٹے طبقات ہیں جو کہ کوئی بھی ایشو ہو اپنی آواز حکومت تک یا متعلقہ اداروں تک پہنچانے کے لیے پریس کلب کا رسائی حاصل ہے ان کو. وہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور متعلقہ ادارے اس پر حرکت میں آتے ہیں. میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کروں گا کہ آپ کے اداروں سے زیادہ عوام صحافت پر یقین کرتی ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے تو پولیس کے پاس جانے سے پہلے ان کو یقین ہے کہ اگر ہماری بات صحافی اٹھائیں گے, میڈیا پر آئے گی تو ہماری بات پر عمل ہوگا. یہ صحافت کی کارکردگی ہے. صحافت کا ایک ملک میں بہت بڑا کردار ہے. آپ ملکی ادارے دیکھیں, ISPR کی ایگزامپل دوں گا. ISPR ایک ادارے کا بیانیہ جاری کرتا ہے, کوئی بھی انفارمیشن ہو اس کو صحافت کے ذریعے کوئی عوام تک پہنچاتا ہے. بالکل صحافت کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں, نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں اس کا بہت اہم کردار ہے. تھینک یو. جی بہت شکریہ. آصف صادق صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان میں صحافت کے حوالے سے اپنے موقع کو بتا رہے. ٹیم بھی میں ابھی آپ بھی جانا چاہوں گا, آپ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں جو صحافت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا موقع رکھتے ہیں. جی بڑی مہربانی جناب. سر آپ نے بات کی صحافت کسی بھی ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے, تو ہماری جو پاکستانی صحافت ہے وہ ستون کس مقام پہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میں ٹونی شوارٹز ایک انگریز لکھاری ہیں, ان کے اپنے کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے میڈیا سیکنڈ گاڈ. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میڈیا جو چاہتا ہے, جہاں پہ چاہتا ہے, عوام کے ذہنوں کو اس سائڈ پہ لے جاتا ہے. اب جو آپ صحافت کے گن گاتے ہیں, یہ بھی وہی اثر ہے کہ میڈیا نے آپ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, آپ کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہے اور آپ ان کے گن گاتے رہتے ہیں. فیڈریشن آف جرنلسٹ پاکستان کے مطابق صحافت اسے کہتے ہیں کہ کوئی خبر تحقیق کے بعد اٹھا کر بروقت عوام کو پہنچائی جائے. لیکن یہاں پہ سسٹم الٹا ہی ہے. جو سیاسی پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے ان کے گن گائے جاتے ہیں, جب وہ اقتدار سے چلی جاتی ہیں تو پھر ان کی خامیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ہماری صحافت. اسی لیے گروتھ پیٹرسن کہتے ہیں کہ صحافت میں کسی جرم کا تصور ہے ہی نہیں, یہاں تک کہ سنسنی خیزی پیدا کرنا اور عام جانبداری, بلکہ سب سے زیادہ مضر اور ناقابل دفاع امر یہ ہے کہ پبلشر خبر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیتے ہیں, چاہے کوئی بھی خبر ہو. پاکستانی صحافت عمومی طور پر کالے کو سفید اور سفید کو کالا بنا کر پیش کرتی ہے, زیادہ سنسنی پیدا کرتی ہے. کسی ضمنی خبر میں اتنی سنسنی پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اوریجنل خبر ہوتی ہے وہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اور صحافت کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. آپ نے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے آج کل لفافی اور صحافی. تو یہ لفافی کیوں آ گیا؟ یہ کوئی ہم نے تو نہیں نکلا, یہ انہی صحافیوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ کون لفافہ لے رہا ہے, یہ صحافی ٹرم جو ہے یہ عام ہو گیا ہے.
अच्छा, सोशल मीडिया पर जो उमूमी तौर पर खबरें चलती हैं जो कि मीडिया देना नहीं चाह रही होती, लेकिन जब सोशल मीडिया पर चल जाती है तो ये मजबूरन फिर उसको उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो हमारी सहाफत है ये तो हम आवाम के साथ आंख मचोड़ी खेल रहे हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर कोई खबर आ जाएगी तो हम नहीं कर सकेंगे, उसका दिफा नहीं कर सकेंगे, तो ये मजबूरन उठा लेते हैं उसको। अच्छा सर, सहाफियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर विदाउट ऑफ बॉर्डर्स के मुताबिक पाकिस्तानी सहाफत 3 दर्जे तनज़्ज़ुली में चली गई है। अगर ये सहाफत सही होती तो क्यों इस तरह होता? इसके अलावा ये आमतौर पर क्या खबर देते हैं? ये देते हैं कि सर अवाम के असल मसाइल को छोड़कर कहते हैं कि ड्रामा अर्तुगरुल की किरदार गोगशे ने दूसरी मर्तबा तलाक लेने का फैसला कर दिया। ये होती है इनकी खबर। यहाँ पे मुझे जालिब साहब का ये शेर याद आ रहा है कि सहाफी हो गया मरहूम, सहाफत मर गई कब की, कलम अब जुर्रते इजहार राय को तरसता है। कंप्लीटली जर्द सहाफत येलो जर्नलिज्म। बहुत शुक्रिया आज़ीन, आपकी तवज्जो भी इस प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर किसी टीम की आरात को अच्छी लगती है दिल खोल के दाद दें। मौसूफ कह रहे थे कि मौसम गुल में ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, मौसम गुल में ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, फूल मासूम हैं फूलों से सियासत कैसी, और उसने दलदल के करीब छोड़ दी उंगली मेरी, और उसने दलदल के करीब छोड़ दी उंगली मेरी, किधर कहलाता है करता है क्यादत कैसी। आपकी गुफ्तगू से मेरे ज़हन में काफ़ी सारे सवालात भी जन्म लिए, लेकिन मैं पहले भी एक बात की थी कि मुल्कों की तरक्की के अंदर सहाफत का बड़ा किरदार है। तो टीम ए मैं आपके पास लाऊंगा। पहला सवाल जो मेरे ज़हन में यह है कि पाकिस्तान की तरक्की में भी आपको कहीं सहाफत का किरदार नजर आता है? यही सवाल मैं आपके पास लेके आता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हसन भाई बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आप सबको सलाम कहना चाहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बात की और मेरे साथी ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि किसी भी मुल्क की तरक्की में सहाफत का किरदार निहायत ही अहमियत का हामिल होता है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान की तरक्की में भी सहाफत का किरदार हमेशा के लिए भी रहा है। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है, और इस बात से ये बात बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है कि जिन ममालिक में जिम्मेदारी के साथ और खुलूसियत के साथ सहाफत की जाए तो उन ममालिक में न सिर्फ जराइम का खात्मा मुमकिन है, बल्कि वो ममालिक तरक्की की राह पर भी गामजन हो सकते हैं। और बिल्कुल यही हाल हमारे पाकिस्तान का है सहाफत के हवाले से कि हमारे पाकिस्तान की सहाफत ने हमारे मुआशरे में होने वाले जराइम को बेनकाब किया है, जो कि हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की को नुकसान पहुँचा रही है। और आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है सहाफत की वजह से, हमारी पाकिस्तान की सहाफत की वजह से। बाकी पाकिस्तान की मीडिया ने चाहे वो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने हमेशा गैर जानिबदाराना सहाफत की है, और हमारे मुल्क के सहाफ़ियों ने पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर बनाया है, पाकिस्तान के अंदर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। देखें, हम मज़ीद बात करें तो सहाफ़त क्राइम को कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। जैसा कि हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ जनाब कमांडेंट साहब PTC हमू ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि जो वो इंटरव्यू जो कि ABT खैबर पे नशर हुआ था, उन्होंने बताया था कि जब मैं डिप्टी कमांडेंट FRP था तो मेरे कुछ सहाफ़त से रिलेटेड दोस्तों से मुलाकात हुई, और हमने क्राइम कंट्रोल करने के बारे में जो है वो हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। तो इन सब से ये बात ज़ाहिर होती है कि सहाफ़त जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले कर रही है। हम मज़ीद बात करें तो देखिए सहाफ़त जो है वो उस इनकार मुमकिन नहीं है। जैसा कि हमारे साबका DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने अपने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया कि मौजूदा दौर की जो मीडिया है उन्होंने बहुत जिम्मेदाराना काम किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये मीडिया हमें अगर 1971 में मिलता तो पाकिस्तान बेलख्त होने की नौबत न आती और बांग्लादेश कभी हमसे जुदा न होता। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर मीडिया की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।
उन के ये अल्फाज एक साइड पे सनत से वाबस्ता लोगों के लिए खराज तहसीन थे, तो दूसरी जानिब उन्होंने इसकी अहमियत भी जतलाई कि फिफ्थ जनरेशन वार रीजन में मीडिया एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और हथियार कोई भी हो उसका इस्तेमाल उसे मौसर बनाता है। एक हथियार खुदकुशी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दूसरी जानिब वही हथियार जो है वो दुश्मन के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, उस हथियार से दुश्मन को भी हलाक किया जा सकता है। तो उन्होंने ये बात इसी पैराए में की थी कि मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो है उन्होंने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, जिसके बायस ये हथियार दुश्मन के खिलाफ बखूबी इस्तेमाल हुआ और हमारे कौम की तकवीत को जो है वो मफाद को तकवीत मिली, और हमारे कौमी नजरियाती कौमी मफाद को भी वो मिला, और सलामती की नजरियात को भी फरोग मिला। जी आपके साथी असद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी असद साहब आप कुछ कहना चाह रहे जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसे मैडम ने बात की, मैं इसी को आगे लेके चलूँगा। सहाफत का जो तरक्की में किरदार है, आप सियासत किसी एक शोबे को देख लें, सियासत को देख लें, टूरिज्म को देख लें। आपका मुल्क एक वक्त ऐसा था कि जब आपके मुल्क के अपने बाशिंदे, इवन के हमारे मुल्क के रहायशी एक इलाके से दूसरे इलाके में सफर करते हुए डरते थे। कई सैरो तफरीह के लिए हमारे KPK में इतनी मशहूर जगह, सवात देख लें आप, इसके अलावा बड़ी बड़ी मशहूर जगह, लेकिन लोग नहीं जाते थे। एक दहशतगर्दी की वबा थी और एक खौफ और हिरास थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी सहाफत की बदौलत दुनिया से लोग, इंटरनेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं और टूरिज्म को फरोग मिल रहा है। क्रिकेट में इसकी एग्जाम्पल दूंगा। क्रिकेट देख लें, श्रीलंकन टीम पर अटैक के बाद मुल्क में ऐसे हालात हो गए थे कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान में आने से इनकार कर रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी PSL के मैचेस चल रहे हैं, लाहौर में चल रहे हैं, कराची में, जितनी जगह पे चल रहे हैं। तो ये सहाफत की बदौलत है। सहाफत ने आपके मुल्क का इमेज दुनिया को बताया कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। ये सहाफत ही है जिसकी वजह से आज आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली हुई, और इंशाल्लाह मार्च में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 23 साल के बाद पाकिस्तान आ रही है। तो सहाफत का बहुत बड़ा किरदार है। इसके साथ बताना चाहूंगा कि सहाफत को सबसे पहले आम ख्याल सबक किया जाता है कि हर चीज को सहाफत में सबक कर दिया जाता है। मेरे भाई ने बात की, मुझे बड़ी हंसी भी आई, अर्तुगरुल ड्रामे की एग्जाम्पल दी। मेरे भाई बात सहाफत की हो रही है और आप इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में चले गए। अगर आप हम टीवी चैनल लगा के कहीं उड़ के मुझे इलेक्शन की खबर नहीं आ रही, अब ब्लास्ट हो गई, बता क्यों नहीं रहे, तो मेरे भाई मुतल्लिका चैनल देखें, आप न्यूज टीवी देखें, आप ड्रामा इंडस्ट्री उस तरफ ना जाएं। अवाम माशाल्लाह पढ़ लीजिए और सब समझते हैं इस बात को। इसके साथ साथ पोलियो की एग्जाम्पल दूंगा। किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री कंट्री करार देने के लिए 3 साल तक लगातार उस मुल्क में कोई पोलियो केस ना आना, ये उसकी एक शर्त है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब पोलियो का 1 साल कंप्लीट हो चुका है, आपका कोई पोलियो केस सामने नहीं आया। तो इस सहाफत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, अवाम को आगाही दी। पोलियो के खिलाफ जंग में सहाफत ने बहुत किरदार अदा किया। वही लोग जो पहले सहाफत के पोलियो के ड्रॉप पिलवाने के खिलाफ थे, अल्हम्दुलिल्लाह सहाफत की मुहिम की वजह से आपके जब शोहदा, आपकी पुलिस ड्यूटी करती है, हेल्थ वर्कर जाते हैं, तो सहाफत उनको कवर देती है, उनको भी देती है, जिसके बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, कोई पोलियो के सामने नहीं आया, और इंशाल्लाह मजीद 2 साल के बाद पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री मिल सकता है। OIC कॉन्फ्रेंस की एग्जाम्पल दूंगा। सहाफत का अगर मुल्क की तरक्की में किरदार नहीं है तो OIC 57 ममालिक के गुजरा खारजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद मुनक़िद की है अभी रिसेंटली पिछले साल, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में दोबारा आप OIC कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। 23 मार्च की परेड के दौरान आपके इंटरनेशनल लेवल के जो दोस्त ममालिक हैं उनके सरबराहान यहाँ आ रहे हैं। ये सहाफत का बहुत बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक वबा फैल चुकी थी पेंडेमिक कोरोना की, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसको अच्छे तरीके से टेक ओवर किया और अभी तमाम सरगर्मियां बहाल होना शुरू हुई है। तो सहाफत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इसके साथ साथ जो दूसरे इदारे हैं, सहाफत का जो मुख्तलिफ इदारों को आपस में जोड़े रखती है। मिसाल के तौर पर कोई मेगा स्कैंडल की आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, सहाफत की तरक्की की बात हो रही है। मैं एक कम एग्जाम्पल दूंगा, आप PIA केस देख लें, 550 मिलियन का करप्शन का जो केस था, सहाफत की बदौलत जब वो हाईलाइट हुआ तो नैब हरकत में आई, इदारे हरकत में आए, जिस पर एक्शन लिया गया, एक इंक्वायरी की गई और उनको सजा मिली। गोश्त मुलाजमीन की भर्ती, रेलवे देख लें, इस तरह दीगर बहुत सी मिसालें ऐसी जिनको मैं अगर बयान करूं तो वो टाइम काफी लग जाएगा। सहाफत का काम है इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना,
आपके मुल्क में कोई अच्छी खबर है उसको भी हाईलाइट करना, अगर कहीं कोई सानेहा हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, उसको भी हाईलाइट करना। जी बहुत शुक्रिया जी, आपका पॉइंट आ गया, आज़ीन ने भी सुना। DB में आपकी जानब यही सवाल लेके आऊंगा, इन्होंने तो गिनवा दी जी, काफी सारी चीजें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की में जो है सहाफत जो है की रोल अदा कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी कि मैंने कुछ बेबुनियाद खबरें की और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरफ पर नाज़रीन को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हकीकत यही है कि सहाफ़त की वजह से ना तो पाकिस्तान के किसी इलाके ने तरक्की की है और ना किसी इदारे ने तरक्की की है। अगर कोई तरक्की की होती फिर तो वो सबको नजर आ जाती। सहाफ़ियों ने आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया है जो सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की की खातिर हो। ये लोग तो हर काम रेटिंग के लिए करते हैं और फॉलोअर्स के लिए करते हैं। पाकिस्तानी सहाफत में रेटिंग और फॉलोअर्स का एक गलत कल्चर मौजूद है। यहाँ सच को नहीं देखा जाता, सिर्फ फॉलोअर्स और रेटिंग को देखा जाता है कि फला सहाफी के इतने फॉलोअर्स है और फला चैनल के इतने फॉलोअर्स है। हमारे सहाफियों का कौमी तरक्की के साथ कोई लेना देना नहीं। ये तो वही खबरें शायद करते हैं जिससे उनको ज्यादा फायदा हो, उनको पैसे मिले, उनको जाती फायदा हो या उनके चैनल को फायदा हो। पाकिस्तानी सहाफत में अक्सर पाकिस्तान के बारे में मनफी खबरें ज्यादा नशर होती है। पाकिस्तान की निगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है और पॉजिटिविटी को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुसलसल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। अगर हम 2018 से लेकर 2022 तक की सारी रिपोर्ट्स को देख ले तो पाकिस्तान में मुसलसल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान है। पाकिस्तानी सहाफत जैसे जर सहाफत के बारे में मंटो साहिब ने लिखा है कि अखबारात और रसायल हजारों की तादाद में चलते हैं, मगर सहाफत इस सरजमीन पर अभी तक पैदा ही नहीं हुई है। यहाँ तो ये सहाफत नहीं है, ये तो कारोबार है। यहाँ पे झूठ बोला जाता है, बगैर तहकीक के खबरें नशर करते हैं। इस तहकीक के बारे में मुझे शेर याद आ गया, हकीकत दारे हकीकत ता डुबूरी नसो, हकीकत दारे हकीकत ता डुबूरी नसो, मानूस को सहाफत ता डुबूरी नसो। ब्यौरा के मुताबिक साल 2019 में मुख्तलिफ सहाफियों और मीडिया चैनल को 2 करोड़ और 31 लाख के जुर्माने मिले हैं। अगर हम इस जुर्मानों को देखें तो इससे आप सबको अंदाजा हो जाता है कि इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है। पाकिस्तानी सहाफत में इस झूठ की वजह से और बेबुनियाद खबरों की वजह से पाकिस्तानी सहाफत आलमी सतह पर 143 नंबर पर है, जो हमारी बहुत बदकिस्मती है। हमारे सहाफी हर खबर को सनसनी के साथ नशर करते हैं। तो ऑडियंस, क्या कोई खबर सनसनी के बगैर नशर नहीं हो सकता कि हर खबर को सनसनी के साथ नशर किया जाता है? इस सनसनीखेज खबरों की वजह से पाकिस्तान में मुसलसल इत्तेहाद पसंदी में इजाफा हो रहा है, जिससे हमारे आम मुआशरे को बहुत ज्यादा नुकसान है। अब हमारे जो सहाफी है, ये तो अगर पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई हो जाए तो उस पर तो बहुत ज्यादा कवरेज करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, बम धमाका, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी हो गई। तो बाहर जो लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है। अब हालांकि पाकिस्तान में जी आप कहिए। हकीकत को सुनना मुश्किल होता है। हालांकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत तवील जिहाद किया है। नेता के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ $1 बिलियन खर्च किए हैं। हमारे 70,000 लोग इस जंग में शहीद हो चुके हैं। इस पे केपी पुलिस के तकरीबन 1700 से ज्यादा नौजवान भी शहीद हो चुके हैं। इसमें हमारे लाखों नौजवान शहीद जख्मी हो चुके हैं। लेकिन मीडिया के इस गलत कवरेज की वजह से आलमी ताकतें हमसे रूमर का मुतालबा करते हैं। अगर हमारे सहाफियों ने
पाकिस्तानी कुर्बानियों को अच्छी तरीके से कवरेज देता तो आलमी ताकतें हमसे डूमोर का मुतालबा नहीं करती बल्कि पाकिस्तान की मदद करते, लेकिन इस तरह नहीं है। हमारे सहाफत में फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है और न्यूट्रलिटी बहुत कम है। अगर किसी सियासतदान पर या ब्यूरोक्रेट पर कोई करप्शन का केस निकला जाए तो अगर सहाबी को कोई सियासतदान फेवरेट में हो तो वो उनको केस को दबा देंगे, अगर वो उनके अगेंस्ट हो तो वो उनके केस को हवा देते हैं। इससे पाकिस्तान का जो इख्तिसाब का निज़ाम है उस पर बहुत बड़ा निगेटिव रोल पड़ता है। 24 फरवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में 140 नंबर पर है। तो हमारे सहाबी खुद भी करप्शन करते हैं और करप्शन के मुताबिक लोगों की गलत ज़हनसाज़ी भी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आज़मीन काफी महसूस हैं। जी मैं आखिर में सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और सहाबियों को रिक्वेस्ट भी करूंगा। खलक परू कुलारू मबियाए बेदारी बशी, खलक परू कुलारू मबियाए बेदारी बशी, द मुतमईन जुन द इम्कान ना खुला मटूलन। बहुत शुक्रिया जी के जलाल भाई। असद साहब आप इंटरप्ट कर रहे थे, इन्होंने कहा जी सहाफत के सरजमीन में पैदा भी हुई, मंटो साहब का ये बता रहे थे। जी बिल्कुल, मेरी भाई ने जो बातें की मेरे भाई ने, उससे तो लगता है कि मुल्क का जो भी बेड़ा गर्क हुआ है वो टोटल सहाफत ने किया है। आपके इदारे तो इसमें है ही नहीं, आपने कोई किरदार नहीं कर रहे। तो मेरे भाई आपने मिंटो साहब की मिसाल दी कि सहाफत अब तक पैदा हुई, तो मिंटो साहब तो कौन से दौर की बात कर रहे हैं? आपकी सहाफत तो 2002 में आपकी सहाफत के कानून मिला पैमरा के तहत, इससे पहले तो आपका सहाफत थी ही नहीं। आप किसका सहाफत कह सकते हैं? आपका मुल्क में कानून मौजूद नहीं था। 2002 में पैमरा आर्डिनेंस आपने बनाया। ये तो वो बात होगी कि आपने कहा अपनी खराबियों को पसे पुष्ट डालकर, अपनी खराबियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। मेरे भाई ये आप इदारों की जो जिम्मेदारी है वो सहाफत पर न डालें। अगर एहतसाब का अमल है तो वो आपके इदारों ने करना है, मौजूद है, क्या वो भी सहाफत करेगी? क्या आपके मुल्क का कोई कानून या आइन सहाफत को इन्वेस्टिगेशन की या तहकीक का इख्तियार देता है? मुझे इसका जवाब दें। ये तो सिर्फ सहाफत का काम है, उसको हाईलाइट करना, मुतल्लिक़ अदालत तक बात को पहुंचाना। सहाफत को समझना है तो खुद सहाफत कर, सहाफत को समझना है तो खुद सहाफत कर। किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता। मेरे भाई ने मिसाल दी कि दहशतगर्दी में बहुत सी कुर्बानियां दी पाकिस्तान। बिल्कुल, हमारे भाई हमारे मुल्क के लोग शहीद हुए। उसमें कहा गया कि नेक्टा के मुताबिक 70,000 के करीब कुर्बानियां दी पाकिस्तान में। तो मेरे भाई 70,000 का फिगर आपको कैसे पता लगा? इसी सहाफत के जरिए पता लगा, इसी सहाफत ने हाईलाइट किया। नेक्टा की रिपोर्ट को सहाफियों ने नशर किया, जिसमें आज पूरी दुनिया को पता है कि हम कितनी कुर्बानियां दे चुके हैं, कितना नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। एक बात इन्होंने की कि पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जाता है। मेरे भाई डू मोर को गौर से सुने तो डू मोर है, ये नहीं कहा जाता कि आपने कुछ नहीं किया, मजीद कुछ करें ये कहा जाता है। एक तरफ अगर आप डू मोर को हाईलाइट करते हैं तो मेरे भाई जब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे एक सहाफी को इंटरव्यू देते हुए एब्सोल्युटली नोट का नाम लिया, तो वो सहाफियों की बदौलत ही था, तो उसको क्रेडिट भी दें मेरे भाई। अगर तनकीद करते हैं तो एब्सोल्युटली नोट का क्रेडिट भी सहाफियों को दें कि सहाफत की बदौलत आप इस काबिल हुए कि एब्सोल्युटली नोट कहने के काबिल हुए। तो जिसका जो काम है उसको उसी में रखें। सहाफत को इदारों की लड़ाई में मत घसीटें, सहाफत का जो काम है उससे वो करने से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी असद साहब। आज़ीन कम से कम क्लैपिंग करके दोनों टीमों में एक बार दाद लाती होगी। आप दोनों टीमों की गुफ्तगू से एक और सवाल भी मेरे ज़हन में आया कि एक आंसर पाया जाता है, एक ज़बान और आम ये बात है कि पाकिस्तानी अदारों के अंदर सियासत जो है इसका काफ़ी अमल दखल होता है। तो यही सवाल मैं उम्मीद हूँ कि आप काफ़ी पुरजोश भी थे, बड़ी मुस्कुराहट भी आपकी चेहरे की थी। तो यही सवाल मैं आपकी जानब लेके आऊँगा, क्या पाकिस्तानी सहाफत भी आपको सियासत के ज़रिए नजर आती है, कहीं मुदाखलत नजर आती है पाकिस्तानी सहाफत की सियासत की आपको? जी बहुत शुक्रिया सनत रहमान साहब। पाकिस्तान में जहाँ तक मुदाखलत है सहाफत के अंदर सियासत की, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं आपको दौरे हाजिर में रिसेंटली जो हुए वाक़यात हैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ। सच्चाई पर मबनी है, ये नहीं कि मैं अपनी मंजूरत या मेरी उनसे मुखालफत है। मैं आपको हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो बातें हैं वो आपको पेश करूँगा कि रिसेंटली हम देखेंगे 21 दिसंबर 2021 को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और परवेज रशीद साहब जो साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे,
ان کے ساتھ ایک گفتگو جو ہے آڈیو ٹیپ آتی ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ بڑی ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت پر مبنی، اور جو حقائق ہے جو پاکستان کے اندر سیاست جو مداخلت صحافت کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے وہ کسی ڈکی چکی نہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، گفتگو کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیکھنے والی، وہ صحافت کے اوپر ہے کہ جس طرح میرے بھائی ماشاءاللہ صحافت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ جو ماشاءاللہ جو ملک کی ترقی وہ تو انہوں نے صحافت کو جو وہ صحافت کے ذریعے آسمان تک پہنچا دی، جو ملک کی ترقی ساری وہ صحافت کی بدولت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ وہ یہ دیکھیں کہ پرویز رشید صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو گفتگو ہے، اس کے اندر وہ ایک پروگرام کا حوالہ دیتے ہیں، اسکور کارڈ، جو کہ جیو نیوز پر نشر ہوتا ہے، رات 8 بجے نشر ہوتا ہے، جس میں اینکر پرسن حسن نثار صاحب، اس کے علاوہ ارشاد بھٹی صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، اور دو صحافی ہیں جن کے متعلق مریم نواز صاحبہ بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتی ہیں، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی مطلب یہ جو صحافی ہیں یہ ٹوٹلی حکومت کی طرفداری کرتے ہیں، یا یہ وہ صحافی ہیں جو کہ ہمارے نکات کو، ہمارے پوائنٹس کو پیش ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو بانی ہے اس ٹی وی چینل کے میر شکیل، جو کہ اس وقت جو بانی ہیں ان کا حوالہ دے کہ پرویز رشید صاحب مریم صاحبہ کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں نہیں بات کرتی، آپ ان سے کہیں کہ جی ہمارے خلاف دیکھیں نا جی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے کالمز حکومت نے بند کر دی ہیں، جی فلانے درگاہ نے یہ کر دیا، فلانے یہ کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحافت کس قدر ملوث ہو چکی ہے سیاست کے اندر، کہ مریم نواز صاحبہ بے باک باتیں کر رہی ہیں، صحافت کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، عوام کو آپ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ جا کے چیک کر لیں 21 دسمبر 2021 کی آڈیو ٹیپ۔ اس کے علاوہ ایک اور آڈیو ٹیپ آتی ہے 4 جنوری 2022 کو، پچھلے ماہ میں ایک آڈیو ٹیپ آتی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ ایک اور ایک کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں کہ جی مطلب یہ جو جیو نیوز اور دنیا نیوز اس سے متعلق کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے میری میڈیا مینجمنٹ اسکلز، حکومت کی جے کی تئی کر دی ہے کس نے؟ جیو نیوز اور دنیا نیوز نے۔ تو کیا باقی چینل حکومت کے لفافی نہیں ہے؟ کیا باقی چینل مریم نواز اور ان کی نمائندگی نہیں کر رہے؟ تو اس کا مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیو نیوز اور دنیا نیوز حکومت کے خلاف ہیں، اور باقی تمام ARY کے نیوز چینل دیکھ لیں، آپ ایکسپریس نیوز چینل دیکھ لیں، سما نیوز چینل دیکھ لیں، اس کے بانی کون ہیں؟ آپ کے علیم خان ہیں جو کہ PTI کے رہنما ہیں۔ تو کیا سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ اور تو کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ تو میں نہیں کہوں گا صحافت کو، ایک نیوز چینل کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ جو کہ سیاسی شخصیت ہے، تو کیسے آپ اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کو جو ہے وہ حقیقت اور اپنی خبریں نشر کریں گے؟ جناب حسین صاحب میرے بھائی حق اور سچ کو سننا بہت مشکل ہوتا ہے، صبر رکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 2012 کے آخر میں ایک پروگرام آتا ہے دنیا نیوز پر، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مہر بخاری اور جو کہ ہمارے کاشف عباسی صاحب ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک پروگرام کرتے ہیں جس میں مبشر لقمان بھی موجود ہوتے ہیں۔ مبشر لقمان کو ایک کال آتی ہے جس میں وہ کال موبائل جو ہے وہ دیتے ہیں، کسے دیتے ہیں؟ مبشر لقمان سامنے موبائل دیتے ہیں ملک ریاض صاحب کو۔ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو کون سے مطلب کتنے پیسے دینے اور کون سا سوال آپ سے کیا جائے گا۔ تو کیا میرے بھائی یہ مداخلت نہیں ہے؟ اور کیا ہے؟ یہاں سے سیاست اور رسوم آپ کو ظاہر نہیں ہوتا؟ اچھا، اس میں مزے کی بات آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ کاشف عباسی اور مہر بخاری کی شادی کے لیے مبشر لقمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی شادی کے لیے جو ہے آپ کو کوئی سلامی ذرا پیش کر دو۔ سلامی کی قیمت دیکھیں ذرا جی، کیونکہ غریب تو ہے نہیں، 50 لاکھ روپے کی سلامی کی بات کی جاتی، 50 لاکھ روپے کی سلامی، یہ صحافت کے اندر سارے بھائی آپ کی ہو رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک اور چیز جو آپ کے سامنے ہے نظر عام پر آئی ہے، ہم نیوز کے نیوز ون کے جو ٹاک شو میں جیپ اور غریدہ میں آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا ہوا میرے بھائی، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ کسی کی ذاتی پگڑی کو آپ اٹھا لیں؟ آپ ایک موجودہ وزیر اعظم جو کہ موجودہ وزیر اعظم اس کی سابقہ زندگی کو آپ اٹھال کر جو ہے وہ اس کا حوالہ کر دیں اور پھر مداخلت دے کہ فوراً وہ ٹی وی چینل شو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس سے آپ کو سیاسی مداخلت نظر نہیں آتی میرے بھائی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہوتی خبر کہ جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جی یہ صداقت پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنلی اینکر ہے ہما یوسف، جو کہ BBC اور ڈاؤن نیوز کے لیے پروگرام کرتی ہیں۔ وہ انٹرنیشنل لیول پر میڈیا پر بیٹھ کے یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ صرف من گھڑت